कौन सा राजा था वो राजा जैसल थे, राजा जैसल के द्वारा बनाया गया महल। ओके फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन आज भी राजा चल रहे हैं। ओके अभी जो प्रेजेंट राजा है चैतन्य राज सिंह, 44 44 नंबर जनरेशन है, 44वीं पीढ़ी है राजा जैसल की, आज भी चल रहा है। वो जो महाराजा पैलेस में रहती है वो। महाराजा पैलेस में जो रहता है। ओके इधर यहाँ सामने रानियों का महल है, रानियों का महल इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ। वो बच्चों का महल है, वो बच्चों का है। ਬਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਿਓ। ओके कहानी शुरू होती है 18 करोड़ साल पुरानी। 18 करोड़ साल पहले यहाँ समुंदर था, समुंदर सूख गया, एक पार्ट डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया रेत में। तो रेत करोड़ों वर्ष तक एक जगह जमा रहा, ये पत्थर बन गया पीला पत्थर। दूसरा, समुद्र के जीव जंतु फॉसिलाइज्ड हो गए, ऐसे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ लगाए गए हैं नेगेटिव एनर्जी। भाई कहते भी खास ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा खोदा गया कुआं है, इसका नाम जसलू कुआं, श्री कृष्ण कुआं भी बोलते हैं इसको, ये जसलू कुआं। पुरानी मान्यता, पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब यहाँ से निकल रहे थे द्वारिका के लिए, तो अर्जुन जी का प्यास बुझाने के लिए इस कुएं को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं को खोदा था। ये 5000 साल पुराना। तो यहाँ के जो हमारे इतिहासकार हैं नंद किशोर शर्मा, वो बताते हैं। व्यू देखेंगे, इसको बोलते हैं सनसेट पॉइंट, पश्चिम दिशा। तो वेस्टर्न पॉइंट रहेगा अपना सिटी का, जैसलमेर का। इस तरह हम सिटी का आपको व्यू ਬਈ ਇਧਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਬਈ ਤोप। 5 धातु का ये तोप रहता था पुराने समय का, 250 से 300 साल पुराना 5 धातु का तोप है। हाथ लगा के देखो, एकदम ठंडा रहेगा, चिल रहेगा। ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਪਈ ਐ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੋਪ ਠੰਡੀ ਪਈ ਐ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐ ਕੈਮਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਫੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੇਟ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਪੁੱਛ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਹਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਕਰਤੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈ ਕਿਲਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਆਪੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਬਾਈ, 500-700 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਗੇਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਘਰ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁਦਰਾਂ ਜੀ। इसको बोलते हैं जैसलमेर फोर्ट। ठीक है। राजा जैसल ने ये किला बनाया था 1156 AD में, 1156 राजा जैसल। तो राजा जैसल द्वारा बनाया गया जैसलमेर फोर्ट है ये। तो ये किले की जो दीवारें हैं पीले पत्थर से बनी है, इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी। स्वर्ण नगरी इंटरलॉकिंग सिस्टम है, पूरा किला विदाउट चूना, विदाउट सीमेंट के बनाया हुआ। अब किसी तरह का चूना सीमेंट पानी नहीं है किले में, तो ये पत्थर से पत्थर को जोड़ा। ये 3rd गेट था, ये 4th गेट है यहाँ। ओके। चौथा गेट, 4th गेट, विंड गेट, हवा गेट। इस गेट को बोलते हैं हवा गेट, हवा पोल, हवा आएगा ठंडा, इसलिए गेट का नाम हवा गेट रखा है। ਓਕੇ ਲਓ ਬਈ, ਗਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਘਮਾਣੇ ਆਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੋਲ ਮਾਰਦੀ ਆਪਣੇ ਗਣੀ। ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ये किले का दशहरा चौक है, दशहरा फेस्टिवल मेला किले का दशहरा चौक में यहाँ लगता था। ओल्ड टाइम में मेला लगेगा तो पूरी प्रजा यहाँ बैठती थी मेले में। ओके। मेले में प्रजा यहाँ बैठेगी, ये प्रजा की जगह थी बैठने की।
इस तरफ आप देखोगे ऊपर वो व्हाइट मार्बल चेयर है, वो राजा जी का। तो व्हाइट ये मार्बल भाई राजे की चेयर है। वो राजा जी चेयर वो है। मंत्री संतरी दीवान मंत्रिमंडल नीचे पूरा स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे। ओके, और यहाँ सामने ये चामुंडा देवी माता का मंदिर है। ये भाई चामुंडा देवी माता का मंदिर हैगा। इसके नीचे यहाँ बलि होता था ऑल टाइम में पाडे का, तो पाडे का बलि यहाँ होगा। अभी बलि प्रथा बंद है, बलि नहीं होता। ये राजा का महल है। ओके, तो जो राजा का महल है पूरा, ये भाई पूरे राजे का महल हैगा ये। रानियों का महल। कौन सा राजा था वो? राजा जैसल थे, राजा जैसल के द्वारा बनाया गया महल। ओके फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन आज भी राजा चल रहे हैं। ओके, अभी जो प्रेजेंट राजा है चैतन्य राज सिंह, 44 नंबर जनरेशन है, 44वीं पीढ़ी है राजा जैसल की, आज भी चल रहा है। वो जो महाराजा पैलेस में रहती है वो? महाराजा पैलेस में जो रहता है। ओके, इधर यहाँ सामने रानियों का महल है। रानियों का महल इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ। वो बच्चों का महल है। वो बच्चों का है भाई, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा खोदा गया कुआं है, इसका नाम जसलू कुआं, श्री कृष्ण कुआं भी बोलते हैं इसको। ये जसलू कुआं पुरानी मान्यता, पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब यहाँ से निकल रहे थे द्वारिका के लिए, तो अर्जुन जी का प्यास बुझाने के लिए इस कुएं को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं को खोदा था। ये 5000 साल पुराना। तो यहाँ के जो हमारे इतिहासकार हैं नंद किशोर शर्मा, वो बताते हैं कि ये 5000 साल पहले खोदा था श्री कृष्ण भगवान ने। ਇਹ ਬਈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਚੱਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸਾਰਾ। सेकंड क्या चीज है ये पुराने समय में राजा महाराजा अपना धान की व्यवस्था, ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲ ਰੱਖਦੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਰੇ। ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ। गरीबों को देने के लिए जब कभी अकाल पड़ेगा तो ये धान यूज करने का। धान ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? धान ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਇੰਜ ਪੜ ਲਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਆਟਾ दाल चौल रखने वाला स्टोर करने वाली जगह थी उन्होंने दी। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, 650 साल करीब पुराना मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, शिव भोलेनाथ का मंदिर ये रहेगा। ये किले के ब्राह्मण पार्ट में, ये शिव जी महाराज का मंदिर है ना। और इस तरफ है लक्ष्मीनाथ मंदिर, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का। ये दोनों मंदिर एक ही समय के करीब 550 से 600 साल पुराना है। भाई ये 550 तो 600 साल पुराने मंदिर है। शिव जी का मंदिर हैगा, इधर लक्ष्मीनाथ मंदिर हैगा। इस किले में 2 पार्ट है, एक पार्ट ब्राह्मण है, दूसरा राजपूत है। ये ब्राह्मण पार्ट है 70%। इसके अंदर टोटल 18-20 मंदिर है, छोटे छोटे। ये 2 मंदिर सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये पुराना 18-20 मंदिर ने, सब तो मेन मंदिर ये 2 नेगे। ये पुराना पानी का कुआं था, बंद कर दिया ये। बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, ये उधर है। ਇਹ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੂਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰਕੀਟ है। पहला शायद ये पहला किला है ना जिसके अंदर घर वर सब है। इंडिया का सेकंड किला है, दूसरा किला ये पहला का, उसमें भी घर हैं। पहला चित्तौड़गढ़ का किला, उसमें भी घर है। ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ये पुराना पानी का कुआं होता था, तो इसके नीचे 900 फीट की गहराई है। ओके, यहाँ से पूरा ऊँट को लगाते थे, तो ऊँट की रेड लगा के पूरा खींचते थे। इस किले में ऊँट ज्यादा है, कैमल ਇਹ ਬਾਈ बाहर निकलेगा। ਖੂਹ ਤੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਉੱਠ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਰੇ ਉੱਠ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧਾ, ਉਰੇ ਉੱਠ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। व्यू देखेंगे, इसको बोलते हैं सनसेट पॉइंट, पश्चिम दिशा। तो वेस्टर्न पॉइंट रहेगा अपना सिटी का, जैसलमेर का। इस तरह हम सिटी का आपको व्यू ਬਈ ਇਧਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਬਈ ਟੌਪ। 5 धातु का ये तोप रहता था पुराने समय का, 250 से 300 साल पुराना 5 धातु का तोप है। हाथ लगा के देखो, एकदम ठंडा रहेगा, चिल रहेगा। ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੋਪ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ। ये यहाँ से निकलेगा बाहर, इसके अंदर बारूद डालने के बाद आग लगाते थे। आगे से गोला बारूद डालेगा यहाँ, ये बंद कर रखा है अभी। हाँ, ये बंद कर रखा। यहाँ से गोला ਬਈ ਉਰੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਰੋਂ ਦਾਗਦੇ ਸੀ ਗੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ।
1 से 2 किलोमीटर का इसका रेंज रहेगा। 2 किलोमीटर तक फेंकਦੀ ਦੀ ਬਾਈ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ये पूरा सिटी दिखेगा, ਉਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ ਇੱਧਰਲੀ। पूरा सिटी दिखेगा। गोल्डन सिटी, इसको गोल्डन सिटी ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ। ये चमकेगा। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, वाइट सिटी मार्बल सिटी उदयपुर को, और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂਗੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੂਜ਼ ਕੱਢਤੇ ਬਾਈ, ਰੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, पूरा ऊपर से नीचे नहीं बना ला। ਬਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖਿਓ। एंट्री करिए, ਰੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀਏਗੀ। एंट्री करिए। 3 तरह का पत्थर मिलेगा। ये पहला येलो सैंडस्टोन है, रेत से बना पत्थर है। ये वाइट मार्बल स्टोन है, तो वाइट मार्बल। तीसरा रहेगा ये, इसको बोलते हैं सी सेल स्टोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन ये है इस जैसलमेर का। यहाँ नीचे और लगा, ये कौन सा है? ये सी सेल स्टोन है। समुद्री जीव जंतु है, सारे फॉसिलाइज्ड है। ये सेम टू सेम यहाँ ओके, ये सेम टू सेम इसमें सभी जीव जंतु जंतु पत्थर में दब गए। ओके। कहानी शुरू होती है 18 करोड़ साल पुरानी। 18 करोड़ साल पहले यहाँ समुंदर था, समुंदर सूख गया, एक पार्ट डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया रेत में। तो रेत करोड़ों वर्ष तक एक जगह जमा रहा, ये पत्थर बन गया पीला पत्थर। दूसरा, समुद्र के जीव जंतु फॉसिलाइज्ड हो गए, ऐसे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ लगाए गए हैं नेगेटिव एनर्जी। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ, तैतीस सागर ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਐਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੀਗੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट। ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ये मंदिर का एंट्री, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬਈ। वही पत्थर है मछली। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ। ये मछली केचुआ, सीप, घोंगा, समुद्री जीव सी सेल। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਈ ਸ਼ੇਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ये 18 का 40 किलोमीटर दूर गांव है हाबुर। इस पत्थर को बोलते हैं हाबुर फॉसिल स्टोन। तो ये पत्थर यहाँ लगाया है, सामने दर्शन करने से पहले इसके ऊपर खड़ा रहना, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये गणेश भगवान, गणेश जी। ਹਾਂ ਗਣेश जी की मूर्ति है। फिर दूसरी, ये यार पार्वती शिव, अलग अलग मूर्तियाँ। ਇਹ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਵਤੀ ਦੀਆਂ। तो ये किले के अंदर जैन मंदिर कहाँ से आ गए? पहली बात ये, किले के अंदर जैन मंदिर बनाने से पहले राजा से परमिशन मांगा। तो राजा से परमिशन मांगते हैं जैन लोग, जैन व्यापारी। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਦੱਸੂਗਾ। कैसे आया भाई जैन मंदिर किले में? मंदिर का परमिशन मांगा राजाओं से। तो राजाओं ने बोला कि 2 शर्त रखेंगे। पहला शर्त रहेगा आपको पीला पत्थर यूज करना। ओके। तो ये पीले पत्थर से पूरा जैन मंदिर बना। ज्यादातर मंदिर आपने देखे हैं वाइट है, सफेद है। ये पहला शर्त। ਬਈ ਜਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੀਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੱਥਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। उसके बाद दूसरा शर्त था हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ। तो आपने गणेश जी, शिव जी देखे पिलर के अंदर जी। पिलर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ आज भी लगी है। ये 500 साल पुराना मंदिर है। ओके। 500 साल पहले मंदिर बने थे। ये शंभुनाथ जी, तो शंभुनाथ जी तीर्थंकर है, उनका मूर्ति अंदर है। ਚਲੋ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੱਥਰ 'ਚ। शर्त के अनुसार, शर्त के मुताबिक। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਈ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। इसी एक पत्थर के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर पूरा गुंबद। ਇਹ ਵੀਰੇ ਇੱਕੇ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। मुद्रा अलग अलग नीचे रहेगा, अलग अलग। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ।
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੀਲਰਾਂ 'ਚ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੌਰੀ, को परखने का पत्थर होता है कसौटी। ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕਸੌਟੀ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰ ਹਨਾ ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਸਿਉਨੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਪੱਥਰ। एक एक मूर्ति के ऊपर नाम लिखा है। ये 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ 6666। 6 को 4 बार जोड़ोगे 24 होता है। ये 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਬਾਈ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? 6666। 6666 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ। 6666 ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ 6666 ਬਾਈ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਲਰ ਤੇ ਯਾਰ, ਹਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਲੋ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਆਹ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕੁਛ। आउटसाइड यहाँ से आ जाओ, यहाँ से जाना आउटसाइड। ਲੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜੀ। मंदिर वाले का चौथा मंदिर ये 5 मेटल शीतल। ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਈ, ਆ ਦੇਖੋ। टोटल 5 मंदिर है। ये शीतलनाथ जी चौथा नंबर। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲਨਾਥ ਜੀ। आदिनाथ जी पहले तीर्थंकर, आदिनाथ जी के पद चिन्ह है, पैरों के चिन्ह। ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇਗੇ ਆदिनाथ जी ਦੇ। पहले आदिनाथ है, उनके पैरों के चिन्ह पद चिन्ह ये। तो पुराने प्राचीन मूर्तियां हैं। ये एक एक मूर्ति बनाने में देखो कितना टाइम लगा, कितना समय। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ये पूरे 7 नाग दिखाए ऊपर और इनके। ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। 7 की मूर्तियां सामने है ਜੀ। तो 3 इधर है, 3 इधर, 1 6 और 1 बीच में 7। टोटल 7 यहाँ, 7 इसके ऊपर इधर पीछे। 7 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਛੱਤ ਉਧਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? 5 इधर है, 5 है। ਨਹੀਂ ਕਿਨਕੀਆਂ ਇਹ? ये 24 तीर्थंकरों के। 24 ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਹ। 24 तीर्थंकर। ਤੀਰਥਨਕਰ ਬਾਈ, 24 ਤੀਰਥਨਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ। ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਆ ਦੇਖੋ। ये पानी को कैसे बचाना वो संदेश है। एक एक बूंद पानी प्लांट में, पौधे में। ओके। यहाँ से सनराइज दिखेगा। ਸਨਰਾਈਜ਼। सनराइज। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਉਰੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦਿਖੂਗਾ। यहाँ से दिखेगा सनसेट। इधरों सनसेट है, इधरों चढ़ के इधरों छिपता है। इधर छिपता है ना, जाएगा। इधर चढ़ता है। इधरों चढ़ के भाई सूरज इधरों छिपता हैगा। ये सारा वो व्यू हैगा। डेजर्ट दिखेगा, रेगिस्तान। सारा रेगिस्तान इत्थों दिखदा हैगा। बाकी यार इच ना हर एक जगह ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। हीरो ਨੰਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਬਾਈ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਰੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। पूरा कैनन पॉइंट है, सिटी व्यू बढ़िया व्यू है। ਇੱਥੋਂ ਦਿਖੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਟੀ ਵਿਊ। ਕੈਨਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ। ਉਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧੁੱਪ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ सबसे बड़ी तोप है किले की 5 धातु 5 में चली। 5 ਧਾਤੂ ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਸकी ਮਾਰ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਥੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਆ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਠੰਡੀ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਤਨੇ ਚਾਰजेस है इसके ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਵਿਊ ਜਾਂਦਾ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 골ਡਨ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ 골ਡਨ ਫੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ 골ਡਨ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਨਾ ਇਹ 골ਡਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ